नमस्कार दर्शक बंधु जीवन सारा सुस्थ रहिबार 40टी घरोई टिप्स सहज एवं सरल वीडियो को जमा भी स्किप करेंगे फास्ट और लास्ट पर्यंत देखिए बहुत किसी शिखापी पाइब। नंबर 1 लुण रे सरिष तेल मिसाई छाती रे घषिबा द्वारा छाती रे जमा होइथवा कफ बाहर को बाहरी जाई थाए। नंबर 2 अत्यधिक गरम खाद्य सेवन करने किंबा अधिक गरम जिनिस पीवा द्वारा कैंसर रोग होवार संभावना बढ़ी जाई थाए। सेथिपाई खाद्य उषुम उषुम सेवन करने कथा। नंबर 3 आपण जदि प्रतिदिन सकाळु चा कॉफी बदल रे जदि सेव सेवन करती तेबे आपणकर शरीर पूरा सुस्थ रही थाए। नंबर 4 रात्रि समय जदि भात सेवन करुछंती तेबे आपण पूरा अल्प भात सेवन करंतु। अधिक भात सेवन करने द्वारा भात शीघ्र हजम होई न थाए ता सहित शरीर में मोटापा भी लगी थाए। जदि गड़र बुढ़ा आंगुठी रे सरिष तेल लगाती तेबे एहा द्वारा आखि पड़ा जला हेबा आखि कुंडेई हेबा एवं लाल पड़िबा एही सबु आदि दूर होई थाए। नंबर 6 मने रखि थांतु जदि आपण गोटे सिगारेट टाणुछंती ताहाले ताहा आपणक जीवन रे 11 मिनिट को कम कर देई थाए। सेथिपाई केबे भी निशा द्रव्य सेवन करंतु नाही। आमे माने केडे सुंदर मनीष जन्म पाइछे ताकू भलरे बितेइबा उचित। नंबर 7 प्रतिदिन तुलसी पत्रर सेवन करने द्वारा मलेरिया भली रोग होई न थाए। नंबर 8 पानी सब बेले बसिकी पियंतु छिड़ा होइकी पानी पियंतु नाही। एहा द्वारा आंठु गंठी उपरे प्रभाव पड़ी थाए। सूर्यास्त परे केबे भी काहाकू तुलसी पत्र देबा उचित नुहे कि तुलसी गछरे पानी देबा उचित नुहे। यह अमंगलकारी होई थाए। नंबर 10 पियाज रस सेवन करने द्वारा रक्त परिष्कार रही थाए। नंबर 11 जदि कौनसी व्यक्ति को कुकुर कामुड़ी दे थाए तेबे तुरंत कलरा पत्र 3 चामच पीवा उचित एवं ता सहित से स्थान रे लगाइबा उचित। तापरे तुरंत मेडिकल नहीं जावा उचित अटे। नंबर 12 जदि आपण को ठंडा होइछि तेबे आपण निहाती भावरे अंडार सेवन करंतु कारण एथिरे प्रोटीन न थाए प्रोटीन थाए जहाँकि शरीर अभाव हेउथवा प्रोटीन रो कमी को दूर करि थाए एवं हाड़ को शक्त बा मजबूत करि थाए। नंबर 13 100 थर हसिबा जे कौनसी साइकेल रे 15 मिनिट व्यायाम करवा सहित समान होई थाए। नंबर 14 पाटिपटे निश्वास नेबा द्वारा आयुष हानि होई थाए एवं ता सहित पाटिपटे जीवाणु जाइकी शरीर भितरे प्रवेश करिथांती। सेथिपाई निश्वास सर्वदा नाक पटे नेबा उचित। नंबर 15 मने रखंतु सेक्स करी सारिबा परे तुरंत पानी पीवा उचित नुहे। नंबर 16 जदि आपणकर माइग्रेन समस्या रही तेबे आपण लेंबू पत्र को बाटिकी तार रस को घसंतु। एहा द्वारा माइग्रेन समस्या दूर हो जाई थाए।
ନମ୍ବର 17 ସକାଳର ଜଳଖିଆ ହେଉଛି ଦିନଯାକର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଓ ଦିମାଗ କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 18 ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭାବରେ କଦଳୀ ସେବନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କଦଳୀରୁ ହାଇ ପଟାସିୟମ୍ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଦିମାଗକୁ ପ୍ରଖର କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 19 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଗାଈର ଗାଧୁଆ ପାଣି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 20 ଯଦି ଅରୁଚି ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଅଦା, ପୋଦିନା ଓ ଲୁଣ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ବାଟିକି ଚଟଣି କରିକି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅରୁଚି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ସେକ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଜମା ବି ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି କଫ ହେଉଥାଏ ତେବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ଓ ମିଶ୍ରିକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କଫ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗଞ୍ଜେଇ କିମ୍ବା ମଦର ନିଶା ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଇଗଣ ପତ୍ରର ରସ 3 ଚାମଚ ଲେଖା ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେକ୍ସ କରିବାର 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଯଦି କଞ୍ଚା ହଳଦୀକୁ ସିଝାଇ ସେହି ପାଣିକୁ ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶୟନ କରିବା ସମୟରେ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶୟନ କରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଉଚ୍ଚା ତକିଆର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚେହେରାର ସୁନ୍ଦରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚର୍ମର ଭଙ୍ଗ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଗୃହରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ଓ କଳସ ଏକାଠି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆଲୁମିନିୟମ ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦହି ସହିତ କ୍ଷୀର କେବେ ବି ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖଜୁରୀ ସେବନ କରିସାରିବା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହଜମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ମାଆର କ୍ଷୀର ହେଉନଥାଏ ତେବେ କପାପତ୍ରର ରସ 2 ଚାମଚ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଆର କ୍ଷୀର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଓଦା କପଡ଼ାକୁ ଗାଧୁଆ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୀବନର ସମ୍ମାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥାଏ। ଭୋକଠାରୁ ଅଧିକ ସେବନ କରିବା, ଭୋକ ହେଉନଥିବ ସେବନ କରିବା ଏବଂ ଅସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ରାତ୍ରିର ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ପାଟି ଭଲରେ କୁଳି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଶୋଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ପାଣି ପିଇବା କମ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ 4ରୁ 5 ଲିଟର ପାଣି ନିହାତି ଭାବରେ ପିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।